Due to your interest in this subject, I'd like to provide you with the following article about the activities of the Center's Nutritional Biochemistry Laboratory, taken from the JSC Center Roundup. Crew members typically eat a high carbohydrate diet and proportion of macronutrients, that is, protein, carbohydrate, and fat, generally meet standard recommendations. However, food and fluid intake decrease during space flight, despite the fact that pre-flight and in-flight energy requirements are the same. The balance between energy intake and energy expenditure regulates body weight. In space flight, where intake is often reduced and expenditure is unchanged or increased, there is a loss of body mass. This may have significant effect on medical research studies and also affect crew health. As spaceflight evolves from short-duration space shuttle missions to extended habitation aboard the ISS, NASA will be challenged to provide with more palatable and more nutritious food. The development of advanced food technology is essential for a successful long-duration missions. Nutrition study in spaceflight include water, sodium, potassium, calories, protein, calcium, and iron. Water is extremely important to maintain hydration and is essential to prevent the space flight medical problem of kidney stone formation. Astronauts frequently do not drink enough. They need at least 8 cups of fluids from drinks and food. Without adequate calories and protein, the astronauts cannot maintain their muscle strength and actually lose musculate issue, and lose muscle tissue. Okay. Obviously, this is important for good health and performance during spaceflight and critical for spacewalks and returning to Earth. Furthermore, calories, protein, and calcium are essential for bone health. Water, sodium, and potassium are essential for cardiovascular function. Research with these nutrients has been conducted throughout the human space program. Further work will be conducted on upcoming shuttle flights and aboard the ISS. என்னுடைய மறுபதிலும் I quote your words which are underlined below and my reply follows. There are many other nutrients which are essential to crew health which must be taken into consideration. According to Dr. Arnold Ehret's book, Mucosal Diet Healing System and my own experiments, your body creates the necessary ingredients, including protein, and never there is a weight loss due to fasting. Here, the purity of the body counts very much, which is obtained by gradual fasting with water diet and final cleaning of the poisonous substances deposited in alimentary canal with boiled vegetable. Such a pure body, according to Dr. Ehrer, assimilates and creates energy from air. Evidences are visible even today, where yogis have lived for months together in air alone, near Kolli Hills and Suruli Hills in Tamil Nadu. Following evolutionary theory, the next step is nature has created human body for the next generation to live and expand in space. Hence, there cannot be loss of body mass. You are requested to consider my case in which I have purified the body according to Dr. Ayer's specification and can train others also similarly. You are requested to see the problems and solve them, giving credit to yoga methods which I am following where the body reaches requirements. Requesting favorable reply S Venkadeshan 7301. பதில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆ இவ்வளோ விஷயத்த பண்ணியாச்சுங்க. அதெல்லாம் ரிப்ளை அதுக்கப்புறம் பண்ணியிருக்கேன். நாசா வந்து ரிப்ளை பண்ணிட்டான். இந்த மாதிரி குரூப் வந்து புரோட்டீன், கால்சியம் அதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு ம் சொல்லிட்டு. பட் இவர் வந்து அதுக்கும் மறுபதில் போட்டிருக்காரு. அர்னால்ட் ம் ஏரட் தியரி படி ம் உடல் வந்து அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது கிரியேட் பண்ணிக்குது. ம் அதுக்கான எக்ஸாம்பிளும் அவர் கொடுத்து ரிப்ளை பண்ணியிருக்காரு. ம் அப்படி பண்ணிட்டாரா? கரெக்டா 180ஆம் பக்கம் பாடுங்க. இப்போ இதே இவ வந்து இது வெறும் லெட்டருக்காக கடித போக்குவரத்து நடந்திருக்குது. நேரடியாக 180ஆம் பக்கம் எடுங்க, 181ஆம் பக்கம் எடுங்க. இப்ப தெரியும் என்ன நடக்குதுன்னு. 181ஆம் பக்கம் எடுங்க. நீங்களும் சாப்பிடாமல் வாழ வேண்டுமா? அந்த 186 181. 81ங்களா? ம் த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா.
படிங்க. New Delhi, Wednesday, August டேட்டு 28, பாருங்க. ஆ 2000. டேட் தேதி பாருங்க, தேதி. 28, 2000 August 28, 2002. வெங்கடேசன் எப்ப எழுதுறாரு? Change it to வெங்கடேஷ் எப்ப எழுதுறாரு? March, March ஆ 2001. ஆ மார்ச் 2001 இவர் கடித போக்கு நடக்குது. மார்ச் 2002 நேரடியா அவங்க யாரை ஆராய்ச்சி பண்றாங்க? இவரு சிவில் இன்ஜினியர், சயின்டிபிக்ல எழுதுறாரு. என்னது? சயின்டிபிக்கா எழுதி சயின்டிபிக்ல ப்ரூவ் பண்ணி அப்படின்னு எழுதுறாரு. அங்க ஒரு குருட்டு முண்டை வருது. 2002 யாரு வர்றாங்க? கீரத்திரமைக்கு ஒரு முண்டை வருது. அந்த முண்டத்தை ஆராய்ச்சி பண்றானுங்க அவனுங்க. அவர் வந்து ஸ்பிரிட் பேஸ்டு. என்ன பேசுடு? ஸ்பிரிட் பேஸ்டு. ஆனா Spirit. ஸ்பிரிட் பேஸ்டு சயின்டிபிக்ல இருக்கிறது விட்டு போட்டு ஸ்பிரிட் பேஸ்டுக்கு வரானுங்க. வந்து யார் ஆராய்ச்சி பண்றீங்க? கீரை ரத்னமணிக்கார். அந்த ஆளுக்கு வந்து நேர பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற அரவிந்த் ராமா இந்த மாதிரி சொல்லுதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதை அப்படி குருட்டு மட்டும் எந்த பிலாசபியும் கிடையாது, எந்த தத்துவம் கூட ஒரு முண்டமும் கிடையாது. கடா முடான்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி அது எப்படி செட் ஆயிடுது. ஆனா மெல்லத்தானே செஞ்சிருக்கான். ஒரு வருஷமா உடம்ப குறைச்சிருக்கான். அதை படிங்க, இப்போ படிங்க. Ahmedabad. He survived 411 days on water. ம் Uh, Times News Network by Shyam Parekh. ம் Okay. ம் Ahmedabad. It may sound uncanny, but the 64-year-old Gujarati mechanical engineer Hira Ratan Manek, HRM, who survived for 411 days on boiled water and sunlight, is now helping the Americans develop a technique to enable cosmonauts to go without food for long periods. The American scientists are trying to evolve a technique that can perhaps help mankind undertake long space travels without bothering to pack the spaceship with food, as there is no dearth of sunlight up there. All all this may seem just all this may seem just a flight of fancy as of now, but for journeys to Mars and beyond, the space scientists may find surviving on sunlight a handy tool. Kozhikode-based Manek undertook his record-breaking Feast of Sunlight at Ahmedabad between January 1, 2000 and February 15, 2001. Impressed by this logic-defying feat, a team of 8 US doctors and scientists, including an ophthalmologist, neurologist, Ayurveda expert, acupuncture specialist, yoga researchers, and psychiatrists, are now examining him. There are three phases of the study. The US doctors have completed phase 1, wherein they did a thorough study of his body with all the latest equipment. The second phase of fasting is on, says city-based neurophysician Dr. Sudhir Shah, who has been appointed advisor and consultant to the US team. Currently at Wilmington, Delaware, Manek has been fasting for over 2 months. Manek was invited to the US earlier this June under Project HRM to study his fasting technique. The team is studying subtle energies and experiments with solar, thermal, and hydro energies in human subjects. A panel of 20 doctors headed by Shah, including General Practitioners Prakash Doshi and PG Shah, Surgeon KK Shah, endocrinologist Navnit Shah, neuroradiologist Gargaya Suteria, have monitored Manek's fast in Ahmedabad. They had scanned his body with magnetic resonance imaging MRI before and after fast, in addition to carrying out a plethora of tests. Shah tries to explain the science behind prolonged fasting. Perhaps his body is undergoing chronic adaptation, learning to survive on very few calories as compared to 1800 calories a day required for a normal person, believes the neurophysician. The most amazing part of Manek's fast was that he was physically active and carried out all normal activities. On the 404th day of the fasting, he climbed the Palitana hill, and believe me, he was faster than many who were eating plenty, says Shah. அவ்வளவுதாங்க. இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க பாருங்க, எவ்வளவு தூரம் நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்தியாச்சு. எவ்வளவு தூரம் எங்கிருந்து எங்கிட்ட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கோம். இதை விட என்ன செய்ய முடியும்? பட் என்னன்னா சயின்டிபிக்கா ப்ரூஃபை விட்டுட்டு இவங்க இதை போய் நம்பிட்டு இருக்காங்க. அவரு ப்ரூஃப் இல்லாம இப்ப புரியுதா? எவ்வளவு கத்துன்னு ஒரு கத்துறாங்க. விஷயம் நான் கத்துறது உங்களுக்கு புரியுதான்னு கேக்குறேன். அதை போய் எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணிருக்கோம். அதை ரிசர்ச் பண்ணி ஒத்துக்கிறானுங்க. அதை ரிசர்ச் பண்ணி ஒத்துக்குறீங்க அதைய. ஆமா ஆமா. அதாவது ஒரு ஒரு தப்பு கணக்கு போடுறான். அதாவது ஒரு ஒரு
1 கிலோனா 30 கலோரி. அது அந்த தப்புக்காரக்க 1 கிலோனா இவ்வளவு சாராயம் வேணும், அதுவும் தப்பு. சாராய கணக்கே தப்பு. கலோரினா சாராயம், ஆல்கஹால். இவ்வளவு ஆல்கஹால் வேணும்னு அவன் சொல்றான். பாருங்க என்ன சொல்றான். 1800 calories alcohol. இப்ப என்னன்னா ஆல்கஹால் தான் பெரிய என்ன நான் என்னத்த சொல்றான் அவன். அறிவட்ட முண்டாம ஆல்கஹாலுக்கு ஆரோக்கியத்தை என்னடா ம். சம்பந்தம். உடம்பு எத்தனாலா மாறுது, மெத்தனா மாறுது. உடம்பு எத்தனாலா மாறியே தீர வேணும். நீ எந்த உணவு சாப்பிட்டாலும் எத்தனாலா மாறியே ஆகணும். என்னது இதனால மாறி ஆகுது. எத்தனாலா கணக்கு போட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற நீ. இங்க கீரையில இன்னும் எத்தனை தப்பு நாள் கணக்கு இருக்குது. பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆஹ் காட்டு மிராண்டிகள் புரியுது. இப்ப நம்மள காட்டு மிராண்டின்னு சொல்றீங்களே, நீ எப்படி காட்டு மிராண்டே இருக்கிற நீ. ஏடா ஒரு அறிவியலா கொடுத்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணாம கொண்டு கீரை எத்தனை போய் ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்க போற நீ. அதை பெருசா பேசுறீங்க நீங்க. அது ப்ராஜெக்டே பண்ணிட்டான். அதுக்கு எத்தனை கோடி செலவுனான்னு தெரியாது. நேரம் அங்கேயே போயிட்டாரு இருந்தாலும். அவங்க ஒண்ணுமே இல்லை, சும்மா உட்காந்து இருக்க வேண்டிய. இப்ப நான் போய் கூட சும்மா உட்காந்து இருக்க வேண்டியதுதான். நான் கேட்கற கேள்விக்கு அவன் பதில் சொல்ல முடியாது. என்னடா மானத்துக்கு எடுத்து விட்டுருவோம். போனா மானத்துக்கு எடுக்கணும்னு எடுத்துருவேன். நம்ம கேட்கறவனுக்கு நீ பதில் சொல்லு. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற இவ்வளவு இங்க இருந்து பிடிப்பேன். 2000 எனக்கு பதில் கொடுத்தமே, அதை விட்டு போட்டு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பேஸ் இருக்கிறது எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ண உங்களுக்கு என்ன அறிவு இருக்குன்னு கேட்பேன் நான். நம்ம ஸ்ட்ராங்கா உட்காந்துருக்கிறேன். வெங்கடேசனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வைரம், மிகப்பெரிய ஒரு அணுகுண்டு ஹைட்ரஜன் பாம் நம்மகிட்ட இருக்குது. என்ன பாம்பு இருக்கு. Hydrogen bomb. போட்டு தெரிஞ்சுன்னு வச்சு இப்ப எல்லாமே காலி ஆயிரும். அதனாலதான் நம்ம பேசாம உட்காந்துருக்கிறோம். நம்ம ஒரு 1000 பேர்த்த உருவாக்கி அட்டிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவு எல்லாம் மாஸ்டர் தான். எவல்யூஷன் மாஸ்டர். வி ஆர் த மாஸ்டர் ஆஃப் தி எவல்யூஷன் சயின்டிஸ்ட். எவல்யூஷனை பத்தி ஒரு அளவு அவங்களுக்கு தெரியாது. அதனால எவல்யூஷனரி குவாண்டம் பயாலஜி பேர் வச்சேன். எவல்யூஷனரி குவாண்டம் பயாலஜி. அதுல வருதுடா எல்லாமே வருதுங்கிற. நாம பசிங்கிறது ஒரு இத்து போன ஒரு சமாச்சாரம். பசிங்கிறது 50 கோடி ஆண்டு கேவலமாக இத்து போய் நம்மளை சாகடிக்கிறதுக்காகவே இயற்கையின் சூழ்ச்சியால பின்னப்பட்டது பசிங்கிறது. நீ தின்னு தின்னு தொலை. முதல்ல பசிங்கிறது இத்து போன சமாச்சாரத்துக்கு மரியாதையே கொடுக்க கூடாது. 15 வயசுக்கு மேல. என்னது 15 வயசுக்கு மேல அதுக்கு மரியாதை கொடுக்கக்கூடாது பசிக்கு. 15 வயசு கீழே இருக்கிறியா, அவன் குழந்தை, அவனுக்கு சொல்லி பழங்கள் சாப்பிட்டு சொல்லி கொடுக்கணும். 15 வயசுக்கு மேல மாவனங்களை இப்படித்தான் வாழ்ந்து கட்டி. அதனாலதான் என் வீட்டுல சொல்லிப்பட்டு வரேன். இப்ப பாருங்க, நான் 3 நாள் ஆச்சு, ஒரு தொலைபேசி கூட வீட்டுல இருந்து வரல. வரக்கூடாது. வராது. இதே சாதாரண பணத்தை காலையில சாயங்காலம் கேள்வி கேட்டு புருஷனை போட்டு தொந்தரவு பண்ணி அவனுக்கு எடுத்து சிக்கல் என்னமோ இப்பதான் நான் சொன்னேன், நீதானே உயிரை காப்பாத்தேன்னு கேட்பேன். நீதே உனக்கு எனக்கு என்ன சம்பளம், நீ இந்த உயிரை காப்பாத்துறியான்னு கேட்டேன். முதல் நீ உன்னை காப்பாத்திக்க. உயிர் என்பது இதுல கிடையாது. உயிர் உடம்புலே இருந்து அதை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம போறோம்னா, உயிர் தானாவே உருவாகிறத மேல இருந்து வந்தது. இப்போ அதெல்லாம் பேசுவேன். ஆனா ஒண்ணுமே புரியாது அவனுக்கு. அடிபடும் பொழுது கொஞ்சம் மாறிக்குவாங்க. அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. குருகுல கல்வி அவங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாது, குருன்னு என்னன்னு தெரியாது, யாரா இருந்தாலும் ஒன்றும் தெரியாது. பேருக்கு தான் மனைவியை தவிர ஒரு அறிவும் இல்லாத இருக்காங்க. கணவன் மணி இந்த லட்சணத்துல தான் இருக்காங்க. அதனாலதான் வெங்கடேசன் தனியா 25 ஆண்டுகள். அவர் சொந்த ஊர் மன்னார்குடி, தஞ்சாவூர் மன்னார்குடி. இப்ப அது என்னது எந்த மாவட்டம் சேர்ந்தது, இப்ப அது ரெண்டா பிரிச்சுட்டாங்க. திருவாரூர் மாவட்டத்துக்கு போயிடுச்சு. அது பழைய தஞ்சாவூர். இப்ப அவர் எங்க வந்தாரு, கோயம்புத்தூர்ல மலங்காட்டுல போய் உட்கார்றாரு. 25 வருஷம் எங்க உட்காந்துருக்காரு, மலங்காட்டுல உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்றாரு. ஒரு ஒத்த குடிசை போட்டுட்டு. இவ்வளவு பெரிய அறிவாளி, உலக சுத்தினவர், பல லட்சம் சம்பாரிச்சு திருமணம் பண்ணவர், சாதாரண உட்காந்துட்டு இருந்தாரு. அதுதான் விஷயம். அப்போ நமக்கு இப்ப டெக்னாலஜி வந்துருச்சு. அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, இமெயில் அனுப்பலாம். இப்ப இமெயில் வந்துருச்சு இல்லையா. நான் கூட இப்ப ஜெர்மனிக்கு இமெயில் தான் அனுப்பினேன். அந்த முண்டங்கள் பார்க்கவே இல்லை. என்ன படி தொடையாது. ஜெர்மனியில் இருக்கிற தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர்களோ ஒரு பார்க்கவே இல்லை. அவங்க எத்தனை எழுதல் இதை பத்தி ஆர்டிகிள் எடுத்து முழுமையாக அந்த டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சிருந்தேன். நான் தமிழையும் அனுப்பிச்சேன், இங்கிலீஷ்லயும் பிடிஎஃப் வச்சிருக்கேன். 230 வகையும் ஆங்கிலம் மொழி வச்சிருக்கிறேன். நேர்லயும் சந்திச்சு பேசியாச்சு. அதுக்கப்புறம் சந்தேகம் வந்ததுதான் என்ன பண்ண, வர்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு நேரில் போய் சந்திக்கிறதுக்காக பாண்டிச்சேரி போய் இருந்து ஒரு 5 நாள் கூட இருந்து அவங்க அதுலயே இருக்காங்க. அதுலயே கொஞ்சம் கூட இதை பத்தி பார்க்கவே இல்லை. அதுலயே இருக்கிறாங்க. நல்ல வேலை அந்த ஒரு இவரு ஜான் லூக் சேவியரை சந்திச்சு அவருக்கு இந்த அவரே திருவாசக, அவரை தான் தமிழக அரசு சிறப்பு பெற்றவர். அவர் தான் செம்மொழி விருது பெற்றவர். அவர் பார்த்துட்டு பேசணும். எப்பொழுதும் கிட்ட பேசினாங்க. கொடுத்து போட்டு வந்துட்டேன். நான் எப்படி பசியை கட்டுப்படுத்துவேன், அந்த கேள்வியும் இருக்குது. அதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தலாம். அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை, படிச்சு பாருங்கன்ற. நான் நீங்க பசி கட்டு, எனக்கு கோவம் வந்துருச்சு. ஏ பசி அந்த ஆளுக்கு 80 அடி அடுங்கிட்டு கொண்டிருக்கிறாப்ல அப்படியே. இங்க இங்க
நம்ம இளையராஜா வந்து 82 வயசுல சுறுசுறுப்பா போயிட்டு இருக்காப்புல. அவன் 82 வயசுல கிழங்கு நடிக்கிட்டு கொண்டிருக்கிறான் எப்படி? நடுங்கிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. ம். இளையராஜா குடுகுடுன்னு ஓடிட்டு இருக்கிறாப்புல. நீ 82 வயசுல நடிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிற நீ. தொல்காப்பியத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு சிலப்பதிகாரத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை கையில் கொடுத்தாச்சு. இதுக்கு மேல நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியும். நான் போய் நான் தமிழ் திறன் உட்காந்துட்டு நான் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுக்கு வேற ஏதாவது வழி உள்ள புகுந்து தான் பண்ணணும். நம்ம அந்த துறையில ஆராய்ச்சி பண்ணி எதிர்காலத்துல இப்ப அவங்களே நின்று இருந்தாங்க, இது இது தெரியவே தெரியாது. அவங்க வந்து யோகம், பக்தி, கர்மம், ஞானம் ஒண்ணுமே வராது. என்னது? ஒண்ணுமே கூட வராது. ஒண்ணுமே வராது. யோக முறை தான். ம் ஒண்ணுமே அவங்க பண்ண முடியாது. ஒண்ணுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்க வெறுமனே இன்னும் அந்த மேல போறதா, கீழே போடுறதா, வட்ட எழுத்துக்களா, சதுர எழுத்துக்களா, புள்ளி வச்சு அதை பத்தி இன்னும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. எப்ப பேசி எப்ப கடை தேர்றது அவங்க. அதை பார்த்து நானும் 3 நாள் இருந்தேன். 5 நாள் இருக்கு. எனக்கு கூட வேலை, எல்லாத்துக்கும் வேலை கொடுத்தாங்க. அந்த எப்படி ஓலைச்சுவடி படிக்கிறதுங்க பயிற்சி இருக்கும் அதெல்லாம் படிக்கும் பொழுதுதான் தெரியுது இவங்க இன்னுமே இதுலயே உட்காந்துருக்கிறாங்களா அப்படின்னு. நாம எங்க போய் எங்க போகணும்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம். இன்னைக்கு அதெல்லாம் முடிச்சு வந்து தெளிவு பண்ணி திருக்குள்ள ஆராய்ச்சி பண்ணி திருக்குள் இப்படி இருக்குது அது விண்வெளி வரைக்கும் போகுதுன்னு நம்ம சொல்ல வந்தா இன்னும் 2000க்கு முன்னாடி எவனோ எழுதுன திருக்குறள் வச்சு யாரோ எழுதுனாங்க. திருக்குறள் எழுதியிருப்பாங்க, அது 10 பேர் 10 பிரதி எடுத்திருப்பாங்க, 1000 பிரதி வச்சிருக்காங்க. திருக்குறள் மட்டும் 1000 பேர் பிரதி, 1000 பிரதி வெவ்வேறு ஆளுகள் எழுதுனது. அப்ப வந்து கைப்பிரதியத்தை எழுத முடியும். இப்ப பிரிண்ட் அடிச்சோம்னா ஒரு புத்தக கம்பெனி இருந்தா போது 1,00,000 கோடி அனுப்பலாம். அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு பூரா அறிவாளியா இருந்திருக்காங்க. எத்தனை தமிழ்நாட்டுக்கு அத்தனை தமிழ்நாடு பேரும் தமிழ்நாடு பூரா அத்தனை பேர் எழுத்தறிவு பெற்றவங்க தான். அப்படியே படி எடுத்திருக்கிறாங்க. படி எடுத்து சாதாரண விஷயமா? அந்த ஓலைச்சுவடி இருந்தாவே, அந்த ஓலைச்சுவடி அந்த வீட்டுல இருந்தாவே பேரறிவாளர்கள் அர்த்தம். எப்படி புத்தகம் நீங்க லைப்ரரி வச்சிருக்கிற மாதிரி அப்ப ஒவ்வொரு வீட்லயும் 50 ஓலைச்சுவடி இருக்கும் அப்படின்னு எப்ப தமிழருக்கு அத்தனை பேரும் அறிவாளிகள், அத்தனை பேருமே அறிவாளிகளா இருந்திருக்கிறாங்க. விளையாட்டு இல்லைங்க, ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஓலைச்சுவடி இருக்கும், ஒவ்வொரு வீட்லயும். ஓலைச்சுவடி. இத்தனை என்னோட ஜாதகம்லாம் அப்பாவோட ஜாதகம் அம்மாவோட ஜாதகம்லாம் ஓலைச்சுவடியில் தான் எழுதி வச்சிருக்காங்க. பாருங்க அதெல்லாம் எங்க போயிருக்குது எல்லாம். ஓலைச்சுவடின்னு விளையாட்டை எவ்வளவு பெரிய கண்டுபிடிப்பது. இப்ப பேப்பர் கண்டுபிடிச்சது பெருசா பேசுறீங்களே, ஓலைச்சுவடின்னு சாதாரண விஷயம். அது எவ்வளவு தயாரிக்கணும், என்ன முன் தயாரிப்பு, ப்ரிப்பரேஷன் என்ன, எப்படி பதப்படுத்தணும், எப்படி அது வந்து அதிகபட்சமா 300 ஆண்டு 400 ஆண்டுக்கு மேல உயிர் வாழாது. அப்படி புடப்படன்னு உடஞ்சு போயிடும். 400 ஆண்டு தாங்குதான் அது பெரிய கண்டுபிடிப்பு இல்லையா? நானு இங்க இந்த ஆதிசங்கராச்சாரியரோட வீட்டுக்கு போயிருந்தாங்க. அவரோட வீடு காலடியில இருந்து போகணும். அவர் வீடு அவர் நம்ம ஹிஸ்டரி வந்து தப்பா படிச்சிருக்கோம் காலடின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலா காலடி கிடையாதுங்க. அங்க ஒரு ஆசிரமம் தான் இருக்கு. அங்கிருந்து அவரு உள்ள ஒரு கொஞ்சம் தூரம் போகணும், ரொம்ப தூரம் போகணும் உள்ள. அங்க போனா அந்த சின்மயா மிஷன் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிருக்காங்க. அங்க வந்து ஆசிரமும் இருக்கு, அவரோட வீடும் இருக்கு. சோ அந்த ஆசிரமத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைப்ரரி வச்சிருக்காங்க. அதுல ஓலைச்சுவடி வந்து இத்தினூண்டு இருக்குங்க. இத்தினூண்டு இருந்து ஒரு 1 மீட்டர் நீளத்துக்கெல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஓலைச்சுவடிக்கு. சரி. ஆதிசங்கராச்சாரியரோட ஓலைச்சுவடி அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுவும் அதோட சம்ஸ்கிருதத்துல எழுதியிருக்காங்க. அதோட லிபிகள்லாம் வந்து பழைய காலத்து இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியாது அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம். அந்த வேர்ட்ஸ் அந்த லிபிகள் பழைய காலத்து சம்ஸ்கிருதம் இதை வச்சு இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை வந்து சின்மயா மிஷன் வந்து எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு கொண்டு இதை கொடுத்துருங்க. அவங்களுக்கு கொண்டு இதை ஒன்று கொடுத்துருங்க. வாய்ப்பு இருந்தா கூரியர்ல அனுப்பிச்சிருங்க. எங்க அனுப்பிச்சிருங்க? கூரியர் தான் சீப்பு. ஆமா, யாரை சந்திக்கணுமோ முக்கியம் நேர்ல மண்டையில உடைக்கிற மாதிரி இருந்தா நேர்ல சந்திக்கலாம். இல்லாட்டா கூரியர்ல நமக்கு செலவான ஆயிட்டு போகுது, என்ன பண்றது? நான் ஒரு 25 வருஷம் முன்னால போனது. எனக்கு அது ஒரு அண்ணன் முகமா போனது. இல்ல முகவரி இருந்தா அங்க யாரு ஆராய்ச்சியாளருக்கு போகணுங்க. அதான் விஷயமே. ஏங்க ஒண்ணுமே இல்ல, நம்ம இது அடிச்சு கொடுத்தவரை டாக்டர் மகாலிங்கம் தான். அவரே ஆராய்ச்சியமே வச்சிருக்காரு. அவங்களே இதை ஆராய்ச்சி பண்ணவே இல்லை. டாக்டர் மகாலிங்கமே ஆராய்ச்சி பண்ணி கொடுத்தாரு. அவரு தான் சொந்த செல்வம் அடிச்சு அசல் கொடுத்தாரு. அவங்களே ஆராய்ச்சி பண்ணி இன்னும் இது உலகம் முறை அவங்க கொண்டு போயிருக்கணுமே, ஒன்றும் பண்ணலையே. இன்னொரு டாக்டர் இருக்காருங்க, இந்த நம்ம ஹெக்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கர்நாடகால ஒரு டாக்டர். நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லாம் அவருக்கு இருக்குங்க. மேபி அவருக்கு கூட ஒரு காப்பி அனுப்பலாம்னு நினைக்கிறேன். அவர் இவன்தோ அவர் வந்து அலோபதி டாக்டரா இருந்தாலும் நோபல் பிரைஸ் வின்னரா இருந்தாலும் அவர் நிறைய ஆயுர்வேதத்தை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காரு. சோ அவருக்கு வந்து இந்த விஷயம் போய் சேரலாம்னு யோசிக்கிறேன். அவருக்கு ஒரு காப்பி அனுப்பிடலாம்னு பாக்குறாங்க.
ம். நீங்க அனுப்புன அனுப்புங்க, ஒரு அனுப்புங்க. இன்னும் ஒரு 3 காப்பி இருக்கு. அனுப்பிடுறேன். ஆமா, அனுப்புங்க. அப்ப நான் வேணா மறுபடியும் அனுப்புறேன். ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. ம். ம். சரி. வேற வழி இந்த மாரி ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு போகணும். அது எப்படியாவது இந்த ஐஐடிக்காரன் ஒரு ஆளுக்கு தெரிஞ்சுட்டா நல்லதுன்னு நெனைக்கிறேன். இவன் ஐஐடி அவன் காமகோட்டி அவனுக்கு ஏற்கனவே அனுப்பிச்சிடுறேன் நானு. அவன் படிக்க மாட்டானுங்க. நேர்ல மண்டையில அடிக்கணும். காமகோட்டிக்கு நானும் ஒண்ணு அனுப்பிச்சிடுறேன். அனுப்பியிருக்கேன். ஆ. நானும் அனுப்பியிருக்கேன். கவரிங் லெட்டரோட அனுப்பியிருக்கேன். ஆ, ஆ, ஆ. கவரிங் லெட்டரோட அனுப்பியிருக்கிறீங்க. எல்லாத்துக்கும் கவரிங் விட்டுருச்சு. ஆமா. அதே மாரி நீங்க வந்து நாசா கூட ஒரு அனுப்பலாம்னு நெனைக்கிறேன். நாசா அப்புறம் அது நம்ம பேச தெய்வமய ஒரு அலான் மாஸ்க்கு கூடி ஒண்ணு அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாப்ல ஆமா. டிரான்ஸ்லேட் இமெயில்ல பண்றதுக்கு. இமெயில்ல பூந்துருங்க. இமெயில் அப்படியே அது என்ன பண்றீங்கன்னா, உங்க இமெயில் இருக்குல்ல, பிடிஎஃப் ஃபைல்ல அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க. உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கனா இல்லையா? பிடிஎஃப். ஆமா. ஆமாமா. இருக்கு தமிழ் இருக்கு. பிடிஎஃப் இருக்குது, ஆங்கில பிடிஎஃப் அப்படியே அனுப்ப வேண்டியது. அவன் எந்த மொழியில மொழிபெயர்த்துக்கல. அப்படியே அனுப்பிச்சு விட்டுற வேண்டியதுதான் முடிஞ்சு போச்சு. வேணும் புக்கு காப்பி பிடிஎஃப் எல்லாம் படிச்சுட்டு போறான். அவன் பாருங்க, அவன் வயிறு 50 ஆனா கிளவனாட்டு இருக்கான் பாருங்க. வயிறு எட்டச்சோடு இருக்குது தெரியுங்களா? வயிறு மட்டும் 50 கிலோ இருக்கு. அவன் மாரடைப்புல செத்து போயிடுவான். வயிறு அத்தாச்சோடு இருக்குது. பிணம் திங்கிறவன் தானே. வயிறு அத்தாச்சோடு இருக்குது பாருங்க. வயிறு மட்டும் 50 கிலோ இருக்கு அவனுக்கு. 40 கிலோ இருக்கும். என்ன ஒன்றும் ஹெல்த்தே கிடையாது அவனுக்கு. என்னது? ம். ஹெல்த்தே இல்ல. ம். அப்படி சுருங்கி போயிடுவானுங்க. அப்புறம் அவன் பேர் என்ன, ஸ்ட்ரீட் ஜாப் சேர்த்த மாதிரி அவன் சாக போறான். வெளிக்கே போக மாட்டானுங்க. அவனுக்கு என்ன தெரியும் அவனுக்கு பாவம். போச்சேன்னா தப்பிப்பானுங்க. இல்லாட்டா அவனையும் போய் சேர்ந்துருவான். அவன் எலன் மஸ்க் போனான்னு முடிஞ்சது கதை. அவ்வளவுதான். அந்த கம்பெனி க்ளோஸ். எலன் மஸ்க் செத்து போனான்னு வச்சுக்க, கம்பெனியே. கம்பெனி க்ளோஸ். இவனுக்கு இருக்கிற அறிவு எவனுக்கு இருக்கு போகுது? பயங்கரமான அறிவாளிதான். ஆனா ஹெல்த் இல்லையே. எவல்யூஷனை பத்தி தெரியாதே. ஆ? பெரிய புரட்சி பண்றான். அது வேற. ஆனா ஆரோக்கியம் வேணுமே இல்லையா? ஆரோக்கியத்தோட சேர்ந்து அறிவியல் வேணுமே இல்லையா? நம்ம அப்படிதான் சொல்றோம். ஆரோக்கியத்தோட சேர்ந்து அறிவியல் இருந்து கட்டி தான் நம்ம அறிவியல் அறிஞர்களை போய் சந்திக்கணும். எல்லாம் பண்ண வேண்டியதுதான். பண்ண வேண்டியது எதை விட யாரு, அதாவது தட்டிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதா. எவனுக்கோ விழிப்புணர்வு. ஒருத்த எடுத்து இந்த புத்தகத்தை காமிச்சு இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாவே போதுங்க. மக்களோட தொடர்புடையவங்க, அது சினிமா நடிகனும் அரசியல்வாதி எவனோ ஒருத்தன் கையில போய் இப்படி ஒண்ணு இருக்கு, இப்படி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க, கடந்த 30 ஆண்டு தமிழர்கள் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, இப்படி பண்றாங்க, இப்படி பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு ஒருத்தன் பேசினா போறோம். டக்கு டக்கு டக்குன்னு 1 கோடி புத்தகம் வித்துருங்க. இப்ப நரேந்திர மோடியும் கூடி கொஞ்சம் தமிழ பத்தி இது பண்றாரு. அப்ப அவரும் யோகா லைன்ல இருக்கனா மேபி அவருக்கு ஒரு காப்பி. ஏன் அந்த தமிழ் தமிழ் உண்மையா பொய்யான்னு இதை படிச்சு செஞ்சானே உண்மையான ஆளுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதை படிச்சு செஞ்சுட்டானே திருந்திடுவானுங்க. ஆமா. அந்த ஆளுக்கு மத போதை இருக்குதுங்க. சாவடிக்கிறதே இவன் தான். பின்னாடி இருக்கிற மதவாதிகள் தான் அவனை சாகடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. கஷ்டம். மதவாதிகள் உள்ள பூந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். முன்னேற விட மாட்டானுங்க. மதவாதிகள் தானே எல்லாம் உலகத்தை நாசம் பண்றது மதவாதிகள் தானே. நேத்து மட்டும் சிரியாவுல 1200 பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க பொதுமக்கள். கொடுமை கொடுமை. பாகிஸ்தான் நேற்று ரயிலை கடத்திட்டு போயிருக்கானுங்க. அதுல ஒரு 200 பேர் சாவு. ரயிலை கடத்தி வெட்டி, தண்டவாளத்தை வெட்டி திருப்பி விட்டுருக்கானுங்க பாருங்க. தண்டவாளத்தை வெட்டி திருப்பி ரயில் கொண்டு போயிருக்கானுங்க. இது ஏற்கனவே நான் படம் பார்த்திருக்கேன். அது உண்மை. அதாவது சிங்கிள் மேன் ஆர்மின்னு ஒரு படம், ரயிலுவே கடத்துவானுங்க. பழங்காலத்து பழைய படம் இருக்கு. அந்த படம் அது என்னவோ ஒரு படம் நினைக்கிறேன். அந்த படத்துல வந்து அப்பவே இந்த ரயில் ராபரி எல்லாம் வரும். பழங்காலத்து படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, வித்தியாசமா இருக்கும். ரயில் தண்டவாளத்தை வெட்டி விட்டு கரெக்டா வரும். தங்க கடத்துவாங்க. பணமெல்லாம் அந்த நாட்டு கரன்சி எல்லாம் பெட்டி பெட்டி கொண்டு போவாங்க. அதை திட்டம் போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, கரெக்டா அந்த புதுசா தண்டவாளம் போட்டு அந்த கரெக்டா அதை பிரிச்சு விட்டு அந்த பெட்டி மட்டும் திருப்பி பாருல பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் அந்த படம்லாம். அதே மாதிரி இவன் பண்ணியிருக்கானுங்க. பண்ணி ரயிலவே கடத்திட்டு போய் பயங்கர இது நடக்குது. 200-300 குழந்தை பொதுமக்கள் செத்துருக்குறாங்க. சிரியாவில் நேற்று 1200 பேர் இனக்குழுக்கள் மதவெறி எக்கச்சக்கமா இருக்குதுங்க. மதவெறி அப்பப்பா. எப்படி அதாவது தமிழ்நாட்டில் நார்த் சைடு வந்து இன்னும் டெவலப் ஆகலைங்கய்யா. இப்ப நம்ம சவுத் சைடும் கூடி கொஞ்சம் நல்லா டெவலப் ஆயிடுச்சுங்க. நார்த் சைடு வந்து ரொம்ப டெவலப் ஆகாம இருக்குதுங்க. நான் இப்போ வாரணாசி போயிட்டு வந்தேன். இப்போ 2 வருஷம் அப்பா இருந்த டைம்ல ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி போயிட்டு வந்தேன். அது ரொம்ப இப்போ டிராவல் பண்ணும்போது தான் நமக்கே தெரியுதுங்க. நான் நார்த் சைட்ல டிராவல் பண்ணதில்ல. ஃபர்ஸ்ட் டைமே ட்ரெயின்ல 2 நாள் டிராவலிங் ஆமா கோயம்புத்தூர்ல ஆமா இருந்து. ஆமா 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 போய் சேரக்குள்ள அங்க போய் உடம்பு சரியில்லாம ஆயிடுச்சு. பட் வந்து டெவலப்பே ஆகலைங்க. ரொம்ப இதா இருக்கு. அவ்வளவுதான். முன்னேற முடியாது. சுய அறிவே கிடையாது. சுய அறிவு கிடையாது, சுய சிந்தனை கிடையாது, ஒழுக்கம், பண்பு, நாகரிகம் எதுவும் இல்லை அங்கெல்லாம். ரொம்ப மோசமான. அது நம்மளுக்கு அவன் பாடம் எடுக்கிறான். அதனாலதான் நமக்கு அவனுக்கு என்ன தெரியுங்க? அவனுக்கு மதவெறி தவிர ஒன்றும் தெரியாது. திங்க வேணும். அறிவியலே தெரியாத முண்டங்கள் தான் வடநாட்டு முண்டங்கள். அறிவியல்ல என்னன்னே தெரியாது. அறிவியல்ல கூத்தடிக்கிறதோட சரி. கூத்தடிக்கிறது, குடி கும்மாளம் கூத்தடிக்கிறது, அவ்வளவுதான்.
இனப்பெருக்கம் வந்து பயங்கரமா இருக்கு. இனப்பெருக்கம் பயங்கரமா பண்ணிடுவானுங்க. இனப்பெருக்கம் பயமா இருக்கு. ம் அது எப்படி வளர்த்தணும்? அதாவது இந்த செய்முறை கல்வி அழிஞ்சு போச்சுங்க கடத்த. அது எதுக்கு சாபக்கேடு தான். குருகுல கல்வி அழிஞ்சு போச்சு. குருகுல கல்வி வந்து தூய நெறியில் தூய நெறியாளர்கள், தூய பண்பாளர்கள் தான் இருக்கணும். இப்ப தவறான பண்பாளர்கள் தான் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க. தவறான பண்பாளர்கள் வந்தங்காட்டி தான் குருகுல கல்வி தாக்கு பிடிக்காம போயிடுச்சு. சரியான பண்பாளர்களும் மனிதநேய மிக்கவர்களாக இருக்க வேண்டும். அந்தணன் என்பவன் அறவும் மற்றவையருக்கும் செந்தன்மை பூண்டொழுகலான். எல்லா உயிர்களையும் நேசிக்கின்ற பண்பு இருக்கணும். ஆனா அதே நேரத்தில் அவனுக்கு தகுதி வாய்ந்தவனா இருந்தா சொல்லித் தரணும். இயற்கையாகவே இயற்கையாகவே எல்லாத்துக்கும் தகுதி உள்ள மறைஞ்சிருக்கும். எல்லா தகுதியும் உள்ள மறைஞ்சிருக்கும். மறைஞ்சு. அந்த மறைஞ்சிருக்கும். சிலதை பட்டை தீட்டப்படணும், சிலதை வந்து திருப்பிடணும், இப்படிலாம் இருக்கு. இதெல்லாம் அந்த கூர்ந்து கவனிச்சு அவனை அந்த திசையில திருப்பணும். இதெல்லாம் அந்த குருகுல கல்வி செய்ய தவறிய சாபக்கேடுதான் இது. ரெண்டே நிலைதான் இருக்கும். குருகுல கல்வி பார்த்து 2 நிலைதான் இருக்கும். கீழ்நிலை, மேல்நிலை, அவ்வளவுதான். இந்த பகுதி அதனால நாங்க நிறுத்திட்டோம். இப்ப பிரணாயாமத்தோட நிறுத்திக்கிட்டோம். வெங்கடேசன் சொன்னது நிறுத்திட்டோட நான் நிறுத்தல. வெங்கடேசன் சொன்னாரு, நானும் நிறுத்திக்கிட்டேன். வெங்கடேசன் பண்ணாரு, நான் ஏன் பண்ணணும்? நீங்க வேணா ஆராய்ச்சி பண்ண, பிரத்யேகரன் தாரணத்தை யார் நீங்களும் ஆராய்ச்சி பண்ணலாம். அது வெண்ணு சமாதிக்க போறதுக்கான அடிப்படை இது. மூச்சு பயிற்சி அது சுவாசத்திலே வாழ்க்கை. அடுத்து நீங்க கொஞ்சம் என்ன, அது வந்து சன்னியாசம்னா விடுதலை பெறது, சொந்த விடுதலை, இயற்கையோடு கலந்துடுறது. அதுதான் சன்னியாசம். சன்னியாசில ஒரு அளவும் கிடையாது, நீங்க பறிச்சுக்க வேண்டியதுதான். அப்ப அதுக்கான வேதியியல் மாற்றம் நீங்க. அப்ப உங்களை சுத்தி உங்கள் மேல எந்த சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது, உங்களை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது. நான் போறேன், இப்ப செத்து போறேன்னு பத்தி கவலைப்படுற மாதிரி நீ உயிரோட இப்படி விடுதலை விட்டு போனா கூட யாரும் கவலைப்படக்கூடாது. அவன் செத்து போய் கவலைப்படுவாங்க. இதுல போனீங்கன்னா எல்லாரும் வணங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஆதிசங்கரே நான் 100 ஆண்டா வாழ்ந்தாரு, 40 ஆண்டு கூட வாழலையே அவர். பட் இது பண்ணிட்டாலே நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் ஈஸியா போயிடலாம். பிரத்யேகாரம் தாரணை எல்லாம் ஈஸியா இருக்கும் கடைபிடிக்கிறதுக்கு. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள். படி உட்காந்துக்க வேண்டியதுதான். மூச்சு அடக்கதான் முடிஞ்சு போச்சு கதை. மூச்சு அடக்கி கூட வாழலாம். அதெல்லாம் நிறைய தான் இருக்கு. அதெல்லாம் விண்வெளியில் போய் பண்ணணும். அதெல்லாம் அங்க போய் சாதிக்காது. இங்க இருந்து சாதிக்க போறோம்? இங்க ஒண்ணுமே இல்லை. இந்தியா அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைச்சாச்சு, மெட்டல் கிடைச்சாச்சு. பெட்ரோல் வந்து வேணும்னு எலக்ட்ரிசிட்டி உற்பத்தி பண்ணி தண்ணீர் என்ன கடலை திருப்பி பூமிக்கு வந்து கடல் தண்ணில இருந்து பிரிச்சு மெட்டல் மட்டும் எடுத்து அங்க கொண்டு போலாமே. வெறும் 400 கிலோமீட்டர் தானேங்க, என்ன பெரிய வேலை? 400 கிலோமீட்டர் தானே, அனந்து பார்த்தா தெரியுது. வெறும் 400 கிலோமீட்டர் தான் நமக்கும் பூமிக்கு. இன்னைக்கு எங்கேயே போக தேவையில்லை. இதுல அட்டம சித்தி சாத்தியம் சொல்லும் போது நம்ம நம்ம உடல் எல்லாமே கூடி டிராவல் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் முட்டாள்தனம். அங்கே போய் என்ன பண்ண போறீங்க? என்ன பண்ண போறீங்க நீங்க? அது என்ன பண்ண போறீங்க? அதெல்லாம் சாத்தியமற்றது, அது முட்டாள்தனமானது. அப்படி சிந்திக்கவே கூடாது முதல்ல. அது எதுக்கு அங்க எங்க போவே, இங்க வரும்? என்ன அது இலக்கியம்? அதனோட இலக்கியம் என்ன சொல்லுங்க? சரி, அதோட இலக்கியம் என்ன? யாருக்கு என்ன நன்மை? உலகத்துக்கு நன்மையா? உங்களுக்கு நன்மையா? ஊருக்கு நன்மையா? அடிப்படைவாதிகளுக்கு நன்மையா? யாருக்கு நன்மை அதனால? அந்த நிலை வரல, அதனால அது தெரியல. நிலை வந்ததுக்கு அப்புறம் வேணா தெரியும். கேள்வி கேளுங்க, என்ன நன்மை? அதெல்லாம் இருக்கிறது. இது என்ன நன்மைன்னு கேட்கணும். எனக்கு என்ன நன்மை, உலகத்துக்கு என்ன நன்மைன்னு கேட்கணும். என்னது? ஒருத்தர் நெருப்புல பூந்து வரான், நான் அடுத்த கேள்வி கேட்பேன். அது ரைட்டு தான், இதனால உலகத்துக்கு என்ன நன்மைன்னு கேட்பேன். வாயை மூடிட்டு போயிடுவானுங்க. என்னது? என்ன கேள்வி கேட்கணும்? சொல்லுங்க. எல்லாரும் உடல் இந்த மாதிரி ஆக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன நன்மை உலகத்துக்கு, சாதாரண மக்களுக்கு என்ன நன்மைன்னு கேட்கணும். என்னது? என்ன திருலோக சென்றார்? ஆள் போயிட்டாரு தெரியுது. இல்லைங்க, கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன். பேசுறேன் இல்ல, பதில் சொல்லுங்க. சிந்தனை செய்துட்டு இருக்கேங்க. நான் மறுபடியும் பேசுறேன், சிந்தனை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ இவ்வளவு பேசுறேன்னு ஏடா எல்லாம் புடிங்க மாதிரி பேசுறீங்களே. நெருப்புல பூந்து வர்றேன், சூரியன்ல பூந்து வெளியே வர்றேன், ரைட்டு. இதனால சாதாரண மக்களுக்கு என்னடா நன்மைன்னு கேட்கணும். சாதாரண மக்களுக்கு நன்மை பண்ணாத நீ என்ன நீ உன் உடம்பு தங்கமா மாறித்தான் என்ன பிரயோஜனம் நான் கேட்கறேன். உன் உடம்பு தங்கமா மாறிடு, ரைட், ஓகே. சாதாரண மக்களுக்கு என்ன நன்மை? அது இறங்கி வா, இறங்கி. அதான் கேள்வி. சாதாரண மக்கள் அவ யாரு? அந்த மக்கள் யாரு? இந்த பூமியினுடைய மக்கள், விண்வெளியுடைய மக்கள், வானத்தில் அவங்களை காப்பாத்தாத விட்டு போட்டு நான் பாட்டுக்கு இந்த லோகத்துக்கு போவேன், சந்திரன் போய் சாவு, அங்கே இரு,
பைத்தியம் பிடிச்சி திரி, பைத்தியம் பிடிச்சி திரி. வேற என்ன உனக்கு யாரா இருப்பாங்க? உன் சொல்றது கேட்க யாரு? நான் சொல்றது கேட்க 4 பேர் இருக்கிற மாதிரி நீ சொல்றதுக்கு எவையா இருப்பாங்க? ஒரு பயலும் இருக்க மாட்டான். அது என்ன? அது முட்டாள்தனமானது. அது இந்த சிந்தனையே ரொம்ப அருவருப்பானது, கேவலமானது. நிறைய பேருக்கு கேட்ப வாய் மூடுறான் நான். ஏ, இது வந்து வயிற்று பொழப்பு. நோயற்ற வாழ்வை குறைவற்ற செல்வத்துக்கு இது பயன்படுது, அவ்வளவுதான். அப்படி அடிச்சு ஒரு சாத்து சாத்து நம்ம இறக்கிறோம். ஐயோ, சரி, நெருப்புல பூந்து வரனால நோயற்ற வாழ்வு வாழ முடியுமா? என் உடம்பு தங்கமா மாத்திக்கிட்டேன், எல்லாத்துக்கும் நோயற்ற வாழ்வு வாழ முடியுமா? உடனே உடனே அதுல பூந்து இதுல பூந்து இங்க இருந்து திடீர்னு இப்படியே அமெரிக்கா இப்படி இப்படி கண்ணு மூடி முடிச்சு அமெரிக்கால வர்றேன், ரைட். அமெரிக்கால திடீர் இங்க இந்தியாவுக்கு வந்தாச்சு, ரைட். இப்படி ஆஸ்திரேலியா போயாச்சு ஒரு வினாடியில. அப்படியே வச்சுக்கோமே, அது நோயற்ற வாழ்வுக்கு பயன்படுமா? இப்படின்னு நினைக்கிறது அமெரிக்கா போயாச்சு, போயாச்சு அங்க போய் எல்லாம் ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்படின்னு டக்குன்னு நேரம் ஆஸ்திரேலியா வந்தாச்சு. சரி, இதுல என்ன இது? சரி, இது வந்து சாத்தியம்னு வைத்துக் கொள்ளலாமே. உங்க கண் முன்னாடி இங்க இருந்து அமெரிக்கா போயாச்சு, அடுத்த முன்னாடி ஜெர்மன் போயாச்சு, அடுத்த முன்னாடி ஜப்பான் போயாச்சு, 200 நாடுகள்ல அப்படி போயிட்டு வந்தாச்சு. இதனால என்ன உலகத்துக்கு என்ன நன்மை வரப்போகுதுன்னு கேக்குறேன். அதான் இன்னைக்கு இதுக்கு அடிப்படையே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சுத்த தேகம் கொண்டு வந்தா தான் இதெல்லாம் முடியும். அதான் சொல்றேன். அப்ப அதுக்காகத்தான் அதை நோக்கி அந்த சாதாரண ஒன்றாம் வகுப்பு நிலைக்கு நீங்க ஏன் இறங்க உங்க உங்க எண்ணத்தை 1ஆம் வகுப்பு நிலைக்கு ஏன் இறக்கவில்லை? நீங்க இவ்வளவு பேசுறீங்களே, 1ஆம் நிலை நோக்கி 1ஆம் வகுப்பு மாணவனுக்கு எப்படி சொல்லித் தரணுமோ, அவனை எப்படி தூக்கி விடணுமோ அவனுக்காக இறங்கி வர்றதை விட்டு போட்டு நான் விண்வெளிக்கு போறேன், சந்திரமண்டலத்துக்கு போய் என்னடா கதை விடுறீங்க? அது வந்து இப்ப நாம அறிவியல் ரீதியாக உடல் எடுத்துட்டு போய் இனப்பெருக்கம் பண்ணணும், அங்க குடும்பம் நடத்தணும். அங்க காற்று கிடையாது, அங்க நீர் கிடையாது, சரியான வெப்பம் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அங்க செயற்கையா நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். செயற்கை எடுத்துட்டு போறது இவங்க வாழ்றாங்க. அதே மாதிரி செயற்கை வீடு கட்டி வாழ்றோம். செயற்கையா இதே மாதிரி விண்வெளியில பூமியில என்னென்னமோ செயற்கை இயற்கை அதே அப்படியே அங்க கொண்டு வந்தா மனிதர் வாழ முடியும். இப்ப அவன் சோத்தை தின்னுட்டு இருக்கிற, கறியை தின்னுட்டு இருக்கிற, அவன் சாகத்தான் போறான். நாம அது கிடையாது. அந்த உணவுங்கிற சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டு நாம தாவர மாதிரி வெளியிருந்து எடுத்துக்கிறோம். சரி, இப்ப நமக்கு பிறக்கிற குழந்தைங்க, அந்த குழந்தை பிறந்துக்கிறோம். அந்த குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுத்தாகணும். அந்த குழந்தைகளுக்கு 15 வயசு வரைக்கும் வெடிக்கு போறதுக்கு என்ன கொடுத்தாகணும்? ஃப்ரூட்ஸ். ஃப்ரூட்ஸ் அல்லது ஃப்ரூட்ஸ்க்கு என்ன இருக்குது? பழச்சாறு. அது கீழே பழச்சாறு வேண்டாம். பழமில்லைன்னு என்ன கொடுக்கணும்? வேக வச்ச காய்கறிகள். அது மில்லைன்னு என்ன கொடுக்கணும்? சரி, வேக வேறு காய்கறி என்ன? தண்ணி. காய்கறி சாறுங்கய்யா, காய்கறி சாறு, கீரை சாறு. மண்டையில ஏறினா சரி. இப்ப புரியுதா? கீரை முதல்ல முளைக்குமா, காய் முதல்ல வருமா, பழம் எப்போ வரும்? சொல்லு. கீரை முதல் முளைக்குமா, காய் எப்போ வரும், பழம் எப்போ? இது வேறுபடுத்தி சொல்லுங்க. இதுக்கு டைம் எவ்வளவு டைம் ஆகும்? பழம் வரைக்கும் எத்தனை நாள் ஆகும்? காய் இலை தாங்க வரும். இது புரிஞ்சா சரி. அப்ப கீரை வச்சுட்டு முடிச்சுட்டு போயிடுறேன். என்னது? கீரையை வச்சு முடிச்சுக்கலாம். உடனே போறீங்க. காய் பழம் பழச்சாறு இந்த மாதிரி முட்டாள்தனம் இருக்கக்கூடாது. புரியுதா? பழத்தை பத்தி இனிமேல் வாய் திறந்து யாரும் பேசக்கூடாது. என்னது? வாய் திறந்து பேசக்கூடாது. அப்புறம் காயும் பேசக்கூடாது. என்னது? காய் தண்ணீரும் கீரைடான்னு சொல்லணும். எப்படி சொல்லணும்? கீரை வர்றதுக்கு அடிப்படை காரணம் தண்ணீர். இந்த ரெண்டு அதுதான் முளைக்குது. அந்த கீரையே போதும். மற்றது காயாது பழமாகுது, ஒரு தூக்கி குப்பையில. அதனால போட்டு மரம் நடி அடிக்கிறது. இது வெளிக்கு போறதுக்கு, அது ரத்தத்தை சுத்தம் பண்றதுக்கு. இது வெளிக்கு போறதுக்கு. அப்ப ஒரு குழந்தை தாய்ப்பால் நிறுத்த ஒரு 1.5 வயசுக்கு அப்புறம் வேக வச்சு கடைஞ்சி ஊட்டிக்கிட்டே இருக்கணும். வேக வச்சு கடைஞ்சி ஊத்திக்கிட்டே இருக்கணும். விட்டு அது வர அப்படியே கீரையிலேயே கீரையிலே வைத்து குடல் சுத்தம் பண்ணிட்டே இருக்கிறது. உடம்பு வளர்க்கறது கிடையாது, குடலை சுத்தம் பண்றதுதான் வேலை. என்னது? உடல் தானா வளர்ந்துகிட்டு இருக்குது. அது மல்டிபிளிகேஷன் ஆகிட்டே இருக்கு. அது செல் பயாலஜியில போயிட்டு இருக்கும். எது? செல் பயாலஜி டிவிஷன்ல போயிட்டு இருக்கு. அது எப்படி? செல் டிவிஷன் போயிட்டு அது பாட்டு குப்பு குப்புன்னு வளர்ந்துட்டு போயிட்டே இருக்கு. நீ குடலை சுத்தம் பண்ண பசி வந்து அந்த கொண்டுட்டே இருக்கணும். குழந்தைக்கு பசி வந்து அவனை வந்து மென்டல் அவுட் பண்ணும். அந்த பசியை வந்து பெருங்குளுக்கு இழுத்து விடணும். பசிக்கு அந்த விஷம் வருது இல்லையா, அந்த இறப்பையில சுரக்கிறப்போ அந்த விஷத்தை கீரையை போட்டு இழுத்து விடணும். கீரையை போட்டு இறப்பையிலிருந்து பெருங்குடலுக்கு, எங்க இருந்து இறப்பை டு பெருங்குடல், சிறுகுடல்ல இறப்பையிலிருந்து பெருங்குடலுக்கு இழுத்து விட்டுறணும். அதைத்தான் நீங்க பண்ணணும். ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்லை. பசிக்கிறப்ப தண்ணி, முடியலையே கீரை, பசிக்கிறப்ப தண்ணி கீரை போட்டே வாங்க, நோய் நல்லாயிரும். ஆனா நீதே கண்டபடியே பண்ணிக்குட்டி மாதிரி தின்னு பழகி இருக்கல. அப்புறம் எப்படி நீ அடங்குவே? நீ அவனை போட்டு எறியும் நம்மளுடைய
காலை எந்திரிச்சுன்னா காப்பி, இட்லி, தோசை, பூரி, பொங்காடி. ஒரு இட்லிக்கு 10 சட்னி கேட்கற இந்த முண்டங்களை வச்சு எப்படி காப்பாத்த போறீங்க? ஒரு இட்லிக்கு 10 சட்னி கேக்குதுங்க. என்னது? திருந்தாத ஜென்மங்கள். அதுக்கு 10 அப்படியே விளம்பரம் பண்றேன். 2 இட்லிக்கு 8 சட்னின்னு மதுரையில விளம்பரம் பண்ணுவானுங்க. 2 இட்லிக்கு 8 சட்னி எங்க இடத்துல போடணும் போர்டு போட்டு வச்சிருக்கேன். இத்தனை சட்னி, புதனா சட்னி, அந்த சட்னி சட்னி போட்டு 2 இட்லிக்கு 8 சட்னி. இப்படி இந்த 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 மக்களை என்ன சொல்ல போறீங்க நீங்க? அது அப்படித்தான் இருக்கும். அந்த பன்னி கூட்டம் அப்படித்தான் இருக்கும். நானும் பன்னி இப்ப இந்த கூட்டமா இருந்து வந்தேன். பெருந்துறையில ஏதோ ஒரு கடை, அந்த கடையில வந்து 500 ரூபா கொடுத்தா ஆ 25 வகையான கறிகள் கொடுக்குறாங்க. இவர் பெரிய இல்ல. அதான் அப்படியெல்லாம் போட்டு மாட்டுவானுங்க. அது வியாபாரிங்க, அது வியாபாரம். அது அவ்வளவுதான். நீங்க சொல்றது எல்லாம் வியாபாரம். இந்த எல்லாம் வியாபாரத்துல போகுது. ரொம்ப மோசமா தான் போயிட்டு இருக்கு, நல்லா தெரியுது. அது இருந்துட்டு போட்டும். ஆனா இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து இன்னும் இது இந்த 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 விஷயம் வர வர நம்ம இன்னும் வேகமாக எப்படி எடுத்துட்டு போறது, நாம இந்த மீடியாவை எப்படி பயன்படுத்துறது. இப்ப நம்ம போய் ஒரு ஆளை சந்திக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, கூரியர்ல போய் சேர்ந்துருது. நம்ம போய் ஒரு ஆளை போய் பார்க்கணும், இமெயில் இருக்குது, அப்ப தேவைப்பட்ட கூகுள்ல பேசிட்டு போறேன். ரொம்ப மலிவு இதுதான். அதான் சொல்லிட்டு வந்தேன். இன்னும் வந்து ஒண்ணும் இல்லை. எனக்கு வந்து இந்த கேம்பிரிட்ஜ் அந்த இது ஹாம்பர்க் யூனிவர்சிட்டி, ஜெர்மனி ஹாம்பர்க் யூனிவர்சிட்டி, அந்த தமிழ் துறை தலைவர்கள் கொஞ்சம் முழிச்சுக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் தினம் வீடியோல பேசிட்டு போயிடுவேன். நான் அந்த எதிர்பார்க்கிறது நடக்கிறது இல்லைங்க, லேட் ஆகும். அதுல என் பொண்ணவே அனுப்பலான் இருக்கிறேன். அதாவது அல்லது நம்மள யாராவது ஒருத்தர் ஒன்று திருடச்சேகர் முயற்சி பண்ணலாம், அல்லது ஒருத்தர் வந்து அவர் வழக்கறிஞர் ஆளவே காணப்போ. இவர் அவரு பிரகாஷ்னு பேரு. 10 நாளை காணும். எங்க போனாரு கேட்டேன்னா ஊட்டி பிரகாஷ். அவருக்கு ஜெர்மன் மொழி தெரியும்னாரு. ரைட்டு, நீங்க முதல்ல லிங்க் வைங்கன்னா அதெல்லாம் அனுப்பிச்சாரு, லிங்க் எல்லாம் அனுப்பிச்சாரு. அது இந்த மாசம் தான் அது தொடங்குது. இந்த மாசம் தான் அது தொடங்கி கடைசியில அது போய் ஆகணும். அவங்க வந்து அங்க வந்து 2 ஆண்டு படிக்க சொல்றாங்க. அங்க ஒரு ஆளாவது அங்க போயிடணும். அது ரெண்டே ஒண்ணு திருடோச்சேத்திற்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்குது. அது எப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் பிரகாஷ் அவர் ஜெர்மன் மொழி வேற தெரியும், அது ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்கு. போக சொல்லியிருக்கேன். யாரு முடிவு, இந்த குடும்ப சூழல் அவங்க என்ன முடிவு எடுக்கணும் யாருக்கு தெரியும்? யாரு ஒன்றும் பண்ண முடியும்? அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. தகவல் தான் சொல்ல முடியும். அவங்க வந்து அதுக்காக பதில் கொடுத்துட்டாங்க. அவங்க அது பதில் வந்துருச்சு. அவங்க அது விரைவில் ஓப்பன் பண்ணும் பொழுது நாங்கள் வந்து தமிழ் ஓப்பன் வரும்போது ஆன்லைனில் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ண டேட் சொல்லுவோம்னு சொல்லி வந்தாச்சு. அது கூட அனுப்பிச்சிருந்தேன், பார்த்துருப்பீங்களே. பார்த்தீங்களா? பார்த்தீங்க? என்ன பார்த்தீங்க? தமிழ் எக்ஸ்ன்னு போட்டு தமிழ் எக்ஸ்ன்னு வரும். தமிழ் எக்ஸ் அதான் அவங்களோட அந்த திட்டம். இந்த தமிழ் எக்ஸ் அந்த தமிழ் எக்ஸுங்கிறது ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருது. அதில் தான் எல்லாம் டாக்டர் பண்ணிட்டு இருக்க 10-20 பேர் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. எல்லாருமே எல்லாம் வெவ்வேறு நாடு சேர்ந்தவங்க. ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரி. இன்னும் 2000 ஆண்டுக்கு பின்னாடி தான் கொண்டிருக்காங்க. எத்தனை ஆண்டுக்கு? 2000 ஆண்டுக்கு பின்னாடி தான் உட்காந்துருக்காங்க. நான் பார்க்கும்போது தெரியுது இவங்க 2000 ஆண்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஓலைச்சுவடி படிச்சு எப்போ முன்னேறி பிரிண்ட் ஆகி வந்து புத்தகமா போய் ஓடிட்டு இருக்குது. கடைசி வரைக்கும் நான் தனிப்பட்ட முறையில் ஈவா வேல்டன் பேசவே முடியல. இப்போ டைட் ஷெட்யூல்டு பரபரன்னு ஓடிட்டு அதுக்கு வயசு 80 இருக்கும். அந்த ஓட்டை ஓடுது, குட்டு ஓடிட்டு இருக்குது. நல்லா தெரியும். ஆனால் இனியன் யாருன்னு நல்லா தெரியும். ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. தமிழ் யூனிவர்சிட்டிக்கு போனோம், ஜெர்மனுக்கு போனோம்னா, அந்த தமிழ் துறைக்கு போனோம்னா ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. இனியன் இந்த புத்தகத்தை காமிச்சா முடிஞ்சு போச்சு. இது அங்கேயே எல்லாமே போயாச்சு, தெரிஞ்சு போச்சு. இனியன் யாரு, இனியன் பொண்ணாரு, எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அதனால ஒரு பிரச்சனையும் நமக்கு கிடையாது. நமக்கு இருக்கிற ஒரே வாய்ப்பு ஜெர்மனி தான். அதை விட்டா நாசா விஞ்ஞானி தான். ஜெர்மனி நாசா விஞ்ஞானிகள் உணவு கட்டுப்பாடு பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டானுங்க. ஜெர்மனி விஞ்ஞானிகளுக்கு இது புத்தகத்தை கொடுத்தாச்சு. இது எப்படிங்க? கரெக்டாக கொடுத்தாச்சு. ரெண்டே வாய்ப்பு தான் இருக்கு. அவன் ஏற்கனவே பண்ணி பார்த்துட்டா நம்ம அறிவியல் ரீதியாக பேசுகிறோம், அறிவியல் ரீதியாக பார்க்குறோம், அறிவியல் ரீதியாக நம்ம கரெக்டாக நம்ம எல்லாம் குணமாயிட்டு இருக்கிறீங்க. இப்போ நீங்கள்லாம் சாட்சி. அதெல்லாம் இப்போவே பட்டு தட்டு வச்சுறது. நீங்கள் கேள்வி கேட்டால் ஆமாம் கீரையும் தண்ணி போகணும், ஒரே அட்டி கீரையும் தண்ணி போகிறது பாடி வெயிட் நியூட்ரல் ஆயிரு, உடம்பு தானாக இயங்குது. இது பல கோடி ஆண்டா இருந்துட்டு வருது, உங்களுக்கு ஏன் தெரியலன்னு கேட்கலாம். எத்தனை கோடி ஆண்டா இருந்துட்டு வருது? என்ன திருட வச்சிருந்த பல கோடி ஆண்டுகளா இருக்குங்க. பல கோடி ஆண்டா இருந்துட்டு இருக்கிற முண்டங்களா கீரையும் போதுமடா முண்டாலும் முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளவுதான். கீரை தாண்டா முதல்ல முடக்கி, தண்ணி தாண்டா கீரையை வச்சு குடலை சுத்தம் பண்ணி
தண்ணி வச்சு ரத்தத்தை சுத்தமாக முடிஞ்சு போச்சு, பாடி வெயிட் நியூட்ரல் ஆச்சு, 8 மாசம் 6 மாசம் நல்லது பண்ணிட்டு போகல, இதுக்கேன இவ்வளவு கத்துன்னு பேசிட்டு போயிடலாம். சாத்திர மரம் நட்டி அடிக்கணும் அவனுக்கு எல்லாம். சும்மா பேசுறது தேங்காய் சாப்பிடு, பழங்காய் சாப்பிடு, பாதாம் சாப்பிடு, ஒரு வெங்காயம் தேவையில்லை. 2 உப்புக்கள் ஆறாவது தின்னு கிட்டு போனான் இல்லையா, அதுக்காக உப்புக்கள் கொஞ்சம் சேர்த்து கொடுக்கலாம். உப்புக்கள் இல்ல வெறுங்கீரை திங்க முடியாது இல்லையா இந்த முண்டங்களுக்கு, சுவைக்கு அடிமையான முண்டங்கள் தானே, இடையன் உட்பட எல்லாரும் அப்படித்தானே. அப்புறம் இது அது ஏமாத்துறதுக்கு போட்டு கொடுக்க வேண்டியதுதான். உண்மை உணர்ந்து விட்டால், அதான் சொல்றேன் பாருங்க, உண்மை உணர்ந்து விட்டால் ஆகாரத்தை விடுவான். அப்படிதான் பகவத்கீதையில அப்படிதான் எழுதுறான். உண்மை உணர்ந்து விட்டால் ஆகாரத்தை விடலாங்கிறான். உண்மை எப்படா உணர போறீங்க? எப்போ உணர போறீங்க? அவன் சொல்றான், விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிரகராசி தேகினா ரசவர்ஷம் ரசோபர்சிய பரம திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. பரம திருஷ்டிங்கிற உண்மையை புரிந்து கொண்டால் நீங்கள் புலன்கள் விஷயத்தை விட்டு விடலாம்ங்கிறான். அழகா அடிக்கிறான். விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிரகராசி தேகினா, விஷயங்கள் அவனை விடுவில்லை. நிரகராசி தேகினா, ஆகாரத்தை நிராகரித்த தேகத்தை பெற்றவன். ஆகாரத்தை நிராகரித்த தேகத்தை பெற்றவனுக்கு புலன்கள் மீது இருக்கிற ஆசை விடவில்லை. எனது புலன்கள் மேல, அது ஆகாரத்தை விடாதவனுக்கு புலன்கள் மேல இருக்கிற ஆசை விடுவதில்லை. நான் இட்லி தேசி விட்டுட்டேன், ஆனா எனக்கு இந்த ஏதோ ஒரு டேஸ்ட் சாப்பிடணும், தேன் சாப்பிடணும், லெமன் டீ சாப்பிடணும், புடலங்காய் சாப்பிடணும், பருப்பி சாப்பிடணும், இப்படிலாம் இருக்கா இல்லையா? உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு. ஆனா புலன்கள் அதில் இருக்கு. அது ஒரு பெரிய குற்றம் இல்லை. அது என்ன இதெல்லாம் நிரூபிக்கிறதுக்கு இது போகுது. நாம போய் என்ன உடைய தேவலோகத்தில் போய் சஞ்சாரமா பண்ண போறேன்? இந்த வெள்ளைக்கார முண்டங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு இது போதும். டயட் கண்ட்ரோல், அவன் டயட்னாம பயப்பட்டு நடுக்கிறானுங்க. அவனை நீ நடுங்கி சாகணுங்கிறதா விதி. நாங்க ஆரோக்கியமா இருக்கணும், நீ நடுங்கி சாகணும். அதுதான் நாங்க அறிவாளி. நாங்க ஆரோக்கியமா இருக்கிறதாங்க அறிவாளி. யார் அறிவாளிங்கிறீங்க? உலகத்தில் யார் அறிவாளின்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? யார் அறிவாளின்னு சொல்லுங்களேன் பார்க்கலாம். உலகத்தில் யார் மிகச்சிறந்த அறிவாளி? ஆகாரம் தின்னாம இருக்காம. அது சரிதான். அதுக்கு பேர் என்ன? எந்த வகையில் ஆரோக்கியம்? சொல்லுங்க சந்தர், சொல்லுங்க, எந்த வகையில் ஆரோக்கியமா இருக்க போறீங்க? பன்னீர்செல்வம், எந்த வகையில, எந்த 3 வகையான ஆரோக்கியத்தில் நீங்க இருக்கிறீங்க? நோயற்ற வாழ்வு வாழணுங்க. நோயற்ற வாழ்வு வாழ்றவன் தான் மிகப்பெரிய முக்கியம். அதுதான் மிகப்பெரிய அறிவாளி. நோய் இல்லை, பிறவியில் நோய் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களை வாழ்க்கை இனிமையா இருக்குங்க. அதுதான் அறிவாளி. அதுதான் அறிவாளிங்கிற நான். அதான் அறிவாளின்னு பேசுங்கிறேன். நோயற்ற வாழ்வை குறைபற்ற செல்வம் எவன் அப்படி வாழணும் அவன் தானே அறிவாளி. கண்டிப்பா. நோயற்ற வாழ்வை குறைபற்ற செல்வம்னா அந்த செல்வம் கிடைச்சது அவன் யாரு? அவன் தானே பேரறிவாளன். வேற என்னவா இருக்க முடியும்? அதே மாதிரி அது மற்றவங்களுக்கும் அது செலவே கம்மியா இல்லை. நம்மளுக்கு செலவே இல்லாம நோய் நல்லா ஆகுது. இதை விட பேரறிவு என்ன வேணும்? எனக்கு புற்றுநோய் இருக்குது, அப்படி நோபல் பரிசு வச்சிருக்கிறேன், எனக்கு தீர்க்க முடியல. என்ன 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 வெங்காயத்துக்கு நீ புற்றுநோய், என்ன வெங்காயத்துக்கு நீ நோபல் பரிசு வாங்கின? நீ உன்னுடைய ஆரோக்கியம் என்னன்னு தெரியாது, நீ என்ன வாங்கி வச்சிருக்கிற? எம்டெக் வாங்கி பிடெக் வாங்கி வச்சிருக்கிற. பல கடூர்ல போய் பிஹெச்டி வாங்கி வச்சிருக்கிற. பல கடூர்ல பிஹெச்டி வாங்கி வைக்க தவிர நீ பிஹெச்டி பண்ணல, நீ ஆராய்ச்சி பண்ணல. பசின்னு என்னன்னு தெரியல, ருசின்னு என்னன்னு தெரியல, சாவுன்னு என்னன்னு தெரியல, வாழ்வுன்னு என்னன்னு தெரியல. என்னது? இப்படிதான் இருக்கு உலகம். அப்ப திருந்த வேண்டியவங்க திருந்தணும். எவன் ஆராய்ச்சி பண்றானோ அவனை போய் திருத்தணும். எவன் ஆராய்ச்சி பண்றானோ எவன் பார்த்தாலும் அவன் தான். அமெரிக்காரன் தான் ஆராய்ச்சி பண்றான், ஜெர்மனுக்காரன் தான் ஆராய்ச்சி பண்றான். இவன் தாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டே இருக்கிறான். இங்க என்னத்தினை கண்டுபிடிக்கிற? ஒண்ணுமே இல்லைங்க. அவன் காப்பி அடிச்சது இவன் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. அவன் காப்பி அடிச்சத இந்தியாவில இருக்கிற எல்லா ஐஐடியுமே பேஸ் எங்க இருந்து எடுக்கிறீங்க? இந்தியாவில இருக்கிற எல்லா ஐஐடியுமே பேசிக் பிரின்சிபல் எங்க இருந்து எடுக்கிறீங்க? அப்புறம் என்ன? அதை வச்சு நீ என்ன கண்டுபிடிக்க போற? நீ என்னடா புது பிலாசபி சொல்ற? கோமுத்திரன்னு சொன்னீங்க, ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லு. நாட்டு முத்திரன்னு சொன்னீங்களா? ரைட்டு, அதை ரிசர்ச் பண்ணு. நீ ஒவ்வொரு ஐஐடியில் கொடுத்து ரிசர்ச் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் சீப்பா கொடுத்துரு, ஸ்மெல் இல்லாம அது ஒரு டேப்லெட் மாதிரி கொடுத்து எல்லாம் பண்ண வேண்டியதானே. பண்ணி கொண்டு வா, நாட்டு மருந்துல கொண்டு வந்து சேர்த்து.
மாட்டு மூத்திரம் மட்டும் இல்லடா, ஆட்டு மூத்திரம் அப்படித்தான் சொல்லு. எல்லா மூத்திரத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணு. என்னது எல்லா மூத்திரத்தையும் விலங்குகளுடைய எல்லா மூத்திரத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ண நீயே. நீ மாட்டு மூத்திரம் மட்டும் சொல்ற நீயே. அப்புறம் எருமை மூத்திரம் ஒன்றும் ஒத்துக்காதா? சித்த மருத்துவத்துல சித்த மருத்துவத்துல எருமை தயிரை சொல்றான், எருமை நீரை சொல்றான், எருமை சிறுநீர் சொல்றான். எருமையினுடைய சிறுநீரை வந்து மூக்கில் விட சொல்றான். காமால வந்துட்டா 2 சொட்டு மூக்கில் விட சொல்றான். எருமையினுடைய சிறுநீர் நான் விட்டுருக்கேன். எருமையுடைய சிறுநீர் மூக்கில் விட்டுருக்குறோம். அதே மாதிரி மாட்டுடைய சிறுநீர் மூக்கில் விட்டுருக்குறோம். உங்க சிறுநீரே மூக்கில் விடலாம். விட்டீங்கன்னா மூளையில் இருக்கிற எல்லாம் சரியாகும். தண்ணி சத்து பற்றாக்குறையா இருக்கும் பொழுது விண்வெளித்துறையை ரீசைக்கிளிங் பண்ணிக்குவாங்க. ரீசைக்கிளிங் வாட்டர்னாவே சிறுநீர் ரீசைக்கிள் பண்ணி கொடுத்தா குடிப்பாங்க. அதுல அந்த காலத்துல வந்தாச்சு. ரீசைக்கிளிங் பண்ண சிறுநீர் தான் ரீசைக்கிளிங் பண்ணி குடிப்பாங்க. அந்த உப்பெல்லாம் வெளியே எடுத்துட்டு தண்ணி மேட்டு பியூரிஃபைல போட்டா முடிஞ்சு. கடல் உப்பு ஆர்வ வாட்டர் என்ன பண்ணுதுங்க? ரிவர் என்ன பண்ணு? ஆர்வ வாட்டர் என்ன பண்ணுதுங்கிறீங்க? உப்பை பிரிச்சு கொடுக்கறதானே. நீ 10 லிட்டர் சிறுநீர் ஊத்துங்க, 3 லிட்டரு 10 லிட்டர் சிறுநீர் ஊற்றி 3 லிட்டர் சுத்தமான தண்ணியை பிரிச்சு கொடுத்துரு. தண்ணியில் என்ன இருக்கு? உப்பெல்லாம் வெளியே எடுத்துட்டு தண்ணி கொடுத்துரும். இது பெரிய விஷயமே கிடையாது. என்னது? உப்பு நீக்கி சாப்பிட்றதானே. உப்பு நீக்கி சாப்பிட்றதானே. அந்த கண்டா பூரா நைட்ரஜன் பூரா வெளியே, நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம், சோடியம் அதெல்லாம் பிரிச்சு விட்டுற வேண்டியது. பிரிச்சு விட்டு வெறும் தண்ணி மட்டும் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இருக்கிற மட்டும் பிரிச்சு கொடுத்துருது. இதைத்தானே பண்ணுது. பார்ப்போம், சிந்திப்போம். சரியா? நன்றி. நன்றி. ஏதோ திருவிழாச்சந்தர் இருக்கிறீங்களா? திருவிழாச்சந்தர் இல்லையா? சரி 12 மணிக்கு வேலை பார்ப்பாரு. வேற ஏதோ வேலை பார்ப்பாரு. சரி 12 மணிக்கு வாங்க, தகவல் கொடுங்க. 12 மணிக்கு நிகழ்ச்சி இருக்குன்னு கொடுங்க, எல்லாம் அனுப்புங்க. 12 மணிக்கு நிகழ்ச்சி இருக்குன்னு சொல்லி அனுப்புங்க. நன்றி. ஓகே, நன்றி.